وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لیکن فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج دے دیہڑے میں نے تہاڑا دین، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت حضرت قریشی صاحب، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ آج دے دیہڑے میں نے تہاڑا دین مکمل کر دیتا۔ اور کس طرح دین بولو؟ اور صحابہ دا دین، اللہ دا دین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنہ، قلت وما المخرج منها یا رسول اللہ؟ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، هو الفصل لیس بالہزل، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم۔ رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس عنوان ہے، اور میں اسی کے متعلق آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آج آپ کی اس کانفرنس کے لیے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ میں کل اس وقت رحیم یار خان میں بات کر رہا تھا اور آج آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، انشاءاللہ ہم سب کا وقت اللہ قیمتی بنائے گا۔ میرے دوستو، سیرت کہتے ہیں حالات اور کردار واقعات کو، تو سیرت النبی کا مطلب ہے ہمارے نبی کے حالات کیا ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے حالات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی دنیا میں نہ پہنچا ہو تو اس کی حالت بھی شروع نہیں ہوتی۔ جب دنیا میں پہنچائیں پھر دنیا کی باتیں پتہ ہوتی ہیں، پھر دنیا اس کے بارے میں اپنا تبصرہ بھی پیش کرتی ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر مولوی صاحب کا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تو نہ آپ جانیں گے نہ ہم پہچانیں گے۔ جب وہ پیدا ہو کے دنیا میں آئے گا پھر نام بھی پتہ چلے گا، کام بھی پتہ چلے گا۔ جب پیدا ہی نہیں ہے تو پہچان ہی نہیں ہے۔ پہچان تو تب ہے جب پیدائش ہوگی۔ یہ دنیا میں ہر آدمی کے ساتھ اصول ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو پیدا نہیں ہوئے، دنیا انہیں جانتی بھی ہے، دنیا انہیں پہچانتی بھی ہے۔ دنیا میں آؤ تو دنیا جانے، یہ تو عام بندے کا معاملہ ہے۔ دنیا میں نہ آؤ دنیا جانے، یہ خاص الخاص معاملہ ہے جو ہمارے نبی کے ساتھ ہے۔ میں اسی پر چند دلائل آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ ہمارے نبی ابھی آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے میرے پاک پیغمبر کی پہچان دنیا میں ہو چکی تھی۔ مثلا یہ دنیا کی ابتدا ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نبی بن کے تشریف لائے ہیں۔ حضرت آدم اس دنیا کے پہلے فرد ہیں اور اماں حوا اس دنیا کی دوسری فرد ہے۔ اماں حوا اور حضرت آدم انہیں اللہ کے بعد تعارف کرایا گیا تو محمد الرسول اللہ کا کرایا گیا۔
حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کے بعد تعارف محمد الرسول اللہ کا ہے، اور حضرت اماں حوا کو بھی تعارف حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت رسول اللہ کا ہے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ میں یہ دونوں واقعات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس سے پہلے جنت میں تھے۔ جنت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، یہ گندم کا جو پودا ہے اس کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے ہیں تو یہ نافرمانی اور گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بھول ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بھول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، کہ ہم نے حضرت آدم سے پرومس لیا تھا، وعدہ اور عہد لیا تھا، پیمان اور میثاق تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو فنسیہ، وہ بھول گئے تھے۔ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کے یہ کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلا نبی میں گناہ نہیں ہے لیکن بھول تو ہے نا۔ حضرت آدم بھول گئے، اماں حوا اور حضرت آدم اس درخت کے پاس چلے گئے تو رب کریم نے فرمایا اب آپ کو زمین پہ جانا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جو زمین میں آپ نے جانا ہے تو ایک وقت مقررہ تک آپ نے زمین میں رہنا ہے۔ یہ دنیا تو چلنی تھی، وہ ایک وجہ بنی زمین پہ آنے کی، تو حضرت آدم زمین پہ تشریف لائے، لیکن اپنی بھول کی برابر معافی مانگتے رہے۔ اے اللہ بھول کی معافی دے دے، اے اللہ بھول کی معافی دے دے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھول تو معاف ہے، تو بھول کی معافی کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیں بھول کی معافی کا معاملہ امتی کا معاف ہے، بھول کی معافی کا معاملہ اللہ اور اللہ کے نبی کا یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ تو وہاں وہ معافی مانگ رہے تھے اپنی بھول کی۔ کتنے تک معافی مانگی؟ اسرائیلی روایات ہیں، قرآن و سنت میں اتنی تفصیل نہیں ہے کہ وہ عرصہ کتنا تھا۔ اسرائیلیات میں ہے کہ 300 سال تک حضرت آدم نے دعائیں مانگی لیکن جواب نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کا جواب نہیں آ رہا کہ آدم ہم نے آپ کو بھول کی معافی دے دی۔ روزانہ دعائیں مانگتے، ایک دن دعا کے لفظ بدلے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین مانگتے رہے، ایک دن لفظ بدلے۔ یہ لفظ ہمیں پورا واقعہ بتاتے ہیں، اور یہ واقعہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا ہے۔ مستدرک کے حاکم میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے اور ہمارے والد حضرت آدم کی بھول کی معافی کیسے قبول ہوئی؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا حضرت آدم نے دعا کے الفاظ میں میرا واسطہ یعنی محمد الرسول اللہ کا واسطہ دیا تھا، اللہ نے بھول کی معافی عطا فرما دی۔ اب وہ واسطہ کیا تھا؟ حضور پاک نے پوری بات بتائی، حضرت عمر نے پوری حدیث ہمیں سنائی، امام حاکم نے پوری حدیث لکھوا کے امت کو دی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت آدم نے یوں مانگا اللہم انی اسألوک بحق محمد ان تغفر لی، اے مولا مجھ سے بھول ہوئی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ میری بھول معاف فرما دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ لفظ کہا تو حضور پاک نے فرمایا، اللہ نے فوراً پوچھا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، آدم اب تو ہم نے انہیں دنیا میں پیدا کر کے نہیں بھیجا، آپ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیسے ہے؟ باوجود ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ جل شانہ ان کے منہ سے سننا چاہ رہے ہیں تاکہ امت کے سامنے حضور پاک کی فضیلت مزید ظاہر ہو جائے۔ حضرت آدم کو جو اب تک جواب نہیں آیا اور اب جواب آیا تو امید مزید قوی اور مضبوط ہو گئی کہ اب مجھے معافی ملنے والی ہے۔ عرض کرنے لگے اللہ میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جس وقت میں نے آپ کے سامنے ٹھہر کے آنکھ کھولی تھی۔ لما خلقتنی بیدک، اللہ آپ نے پیدا کیا تھا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل کی تھی، ورفعت راسی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا تھا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، اللہ میں اس بات میں درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ آپ کے نام کے ساتھ جس کا نام ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے۔
या मौला या साल तो कभी हक ही, अल्लाह मैंने उसी का वसीला आपको पेश किया ताकि आप मेरी भूल की माफ़ी दे दें। चकवाल के गयूर व तवज्जो रखना, रब करीम ने फरमाया या आदम गफ़र तो लक, आदम आपने वसीला मुस्तफ़ा दिया, हमने आपको माफ़ी अता कर दी। वलौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक, और ये बात जहन में रखें कि अगर हुजूर ने ना आना होता हम आपको भी पैदा न करते। ये पूरी हदीस हमें क्या बताती है कि अल्लाह के बाद तारुफ है हजरत आदम को तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। क्या पता चला कि हजरत रसूलुल्लाह वो हैं जो आने से पहले अपना तारुफ रखते हैं। मैंने कहा ना कि अभी मौलाना का बेटा पैदा ना हुआ हो तो न लोग नाम जानते हैं न काम जानते हैं। हमारे नबी ऐसे नहीं है कि दुनिया में अभी आए ना हो, दुनिया जाने नहीं। हमारा नबी आने से पहले अपना पहचान रखते हैं, अपना तारुफ रखते हैं, अपनी जान और शनासाई रखते हैं। इस दुनिया की दूसरी फर्द हजरत अम्मा हव्वा है। हजरत अम्मा हव्वा, उन्हें भी अल्लाह जल्ल शानू ने हजरत रसूलुल्लाह का तारुफ कराया। कैसे? अम्मा हव्वा को तारुफ कैसे है? अम्मा हव्वा निस्बत में तो माँ है, उम्मे इंसानियत है, और हजरत अम्मा हव्वा को तारुफ, जी हाँ। आप मुझे बताएं, जब हम दुनिया में कपल जोड़े का निकाह करते हैं, जोड़ा बनता है निकाह के बाद, ये मियाँ है बीवी है, वाइफ एंड हस्बैंड, तो हम निकाह में जहाँ बाकी निकाह के शरात पूरी करते हैं तो वहाँ निकाह का वाजिब हक के महर है। हक महर अदा होता है या हक महर की अदायगी तय होती है, उसके बाद जाके निकाह वाक़ होता है। आप और हम जानते हैं कि जो हक महर है ये लाजिम है। कुरान करीम ने सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब में 22वें पारे में हमें बताया, क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, फरमाया ए लोगो, हमने यानी अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी घर वालियों के निकाह पर हक के महर को तय कर दिया है। हक के महर लाजिम है। अब कितना है हमें हमारे पाक नबी ने मसला बताया है। फरमाया, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि ला महर लि अक़ल्ल मिन अशरति दराहिम, फरमाया कम अज कम 10 दिरहम होने चाहिए तब जाकर ये निकाह बनता है। 10 दिरहम से कम हक के महर न हो, 10 दिरहम से ज्यादा हो। आज के दौर में 10 दिरहम, हुजूर के चांदी वाले दिरहम का हिसाब लगाएं तो कम अज कम आज 24 सितंबर 2025 को बात कर रहा हूं, 10,000 रुपए पाकिस्तानी सिक्का राइजुल वक्त बते। ये इतने पैसे हो तो हुजूर के दौर में जो चांदी के दिरहम थे वो 10,000 दिरहम वो 10 दिरहम बन सकते हैं। मैं दुबई वाले 10 दिरहम नहीं कह रहा कि कहीं आप इस करेंसी को समझें। मैं उस जमाने के 10 दिरहम की बात कर रहा हूं जो हुजूर के जमाने में थे। अब सुने, ये तो कम से कम अकमार है, ज्यादा कितना दें? तो कुरान कहता है व आतईतुम इहदाहुन्ना किंतारा, फरमाया तुम में अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को सोने का ढेर भी देना हो तो तब भी जायज है। तो हक के महर कम अज कम भी आ गया, ज्यादा भी आ गया, और ये वाजिब है। आओ मैं सीरतुन नबी पर बात कर रहा था कि अम्मा हव्वा का हक महर क्या था। आप हजरत अम्मा हव्वा का हक महर तलाश कर लें, आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तारुफ हुआ है। मसलन हजरत अम्मा हव्वा का हक महर, मैंने इसके लिए बड़ी किताबें ढूंढी, बड़े हवाले ढूंढे। आप में से अक्सर बंदों के सामने हवाला पहली मर्तबा आएगा। मैंने इस पर मेहनत की है, मैं हवाले के साथ आपकी खिदमत में बात कर रहा हूँ, मैं हवाला दे रहा हूँ। यूं नहीं कह रहा जैसे लोग की हवाला दे देने थे फिर अल्लाह दे हवाले, ऐज नहीं। उथू आवाज आई तो उथू आवाज आई। हम बाय बुक बात करते हैं, विद प्रूफ बात करते हैं, विद एविडेंस बात करते हैं। मैं सवाल का जवाब दलील के साथ आपकी खिदमत में रखता हूं कि अम्मा हव्वा का हक के महर क्या था। अम्मा हव्वा को हजरत आदम ने कोई सोना नहीं दिया हक के महर में। उस वक्त कोई गोल्ड वालों की दुकान चांदी वालों की नहीं थी कि चांदी दियो, गोल्ड दिया हो। कोई हजरत अम्मा हव्वा को सिल्वर दिया गया हो, कोई प्लॉटिनियम, इस तरह डायमंड और हीरे की चीजें, या कोई प्लॉटिंग दी गई हो भाई इतने कनाल ले लें। उस जमाने में कोई प्रॉपर्टी डीलर और इस तरह बंटवारा करने वाले पटवारी मौजूद नहीं थे। तो क्या दिया था?
कोई बैंक दौलत पाकिस्तान, बैंक दौलत हिंदुस्तान भी मौजूद नहीं था, पैसे नहीं थे। तो वो ज़माना जो था, उस ज़माने के शायान शान हक के माहर क्या था? हज़रत इमाम शम्सुद्दीन सखावी रहमतुल्लाह अलैह अल कौलुल बदी में लिखते हैं, अल कौलुल बदी फिस सलात अलल हबीबी शफी, फरमाया हज़रत आदम के हक के माहर की अदायगी का वक्त आया तो रब्बे करीम ने हज़रत आदम और अम्मा हव्वा को फरमाया आप ये काम कर लें, जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा अम्मा हव्वा का हक माहर पूरा हो जाएगा। चकवाल के गयूरो, वो क्या हक का माहर था? तो फरमाने लगे अमहरा आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम अशरु सलावातिन अला नबीना अलैहिस्सलाम, फरमाया हजरत आदम और अम्मा हव्वा ने 10 मरतबा दरूद पाक हजरत रसूलुल्लाह के लिए पढ़ा था, रब ने हक के मार अदायगी का फरमा दिया था। 10 मरतबा दरूद शरीफ हक के माहर अम्मा हव्वा का हजरत आदम ने जो अदा किया है वो 10 मरतबा दरूद शरीफ है। उस जमाने में ये तालीमी अल्फाज ये हक माहर बन सकते थे। हमारी शरीयत में माल मुतक़व्वम शर्त है, इसलिए अब माली तौर पे हक माहर देते हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तारुफ हुआ है और हजरत अम्मा हव्वा को भी हक के माहर के वक़्त अल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तारुफ। मैंने कहा मेरे नबी वो हैं जो आने से पहले अपनी पहचान रखते हैं, आने से पहले अपना तारुफ रखते हैं। मेरे दोस्तों, और सिर्फ यहाँ पर बस नहीं है कि इस दुनिया के पहले 2 इंसानों को अल्लाह ने अपने बाद रसूलुल्लाह का तारुफ कराया है, यह सिलसिला आगे भी चला है। अगर मैं इससे आगे चल के बात करूं तो मैं आपके सामने कुरान करीम पढ़ने लगा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को हजरत मूसा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया था। साहिब तौरात नबी के तौरात में हमारे नबी पाक का जिक्र था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तारुफ कराया था, क्योंकि इंजील में भी हमारे नबी पाक के तज़किरे मौजूद है। मैं आपके सामने कुरान पढ़ने लगा हूं। सूरतुल फथ आखिरी रकू 26वां पारा, अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। ये आयत रब ने शुरू की है मुहम्मदुर रसूलुल्लाही वल्लज़ीना मअहू, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं और इनके ऊपर ईमान लाने वाले ऐसे हैं। हुजूर पाक की दावा नबुव्वत पेश करके हुजूर के सहाबा के अफ़आल व अक़वाल को जिक्र किया, अमाल व कैफियत को जिक्र किया और रब्बे करीम ने फरमाया अशिद्दा व रहमाउ बैनहुम, हुजूर पाक के सहाबा ऐसे हैं वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रहमाउ बैनहुम, काफिर के मुकाबले में सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, आप इन्हें रकू करते सज्जा करते देखेंगे। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह का फजल उसकी रज़ामंदी को तलाश करते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, इनके चेहरे में इनकी इबादत का असर मौजूद है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील, ये हुजूर पाक और हुजूर की जमात इतनी मुक़द्दस मुअम्बर तय्यब ताहिर बासआदत बामुतहर है कि इनका जिक्र कुरान से पहले तौरात में है, कुरान से पहले इंजील में। ज़ालिका मसलुहुम में जहां सहाबा मुराद हैं वहां हुजूर की जात अव्वल मुराद है, अव्वल मुराद है, तौरात में भी और इंजील में भी। कैसे मालूम था? ये मैंने तीसरी दलील दी है। आओ मैं चौथी दलील अर्ज करने लगा हूं। कुरान करीम बताता है कौम मूसा हुजूर को जानती भी थी, मानती भी थी। क्या वो कैसे? आप उठाइए सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा 10वां रकू पहला पारा आयत नंबर 91, रब्बे करीम फरमाते हैं वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब काफिर कौम से जिहाद करने के लिए मैदान जिहाद में उतरती थी तो जहां अपनी फतह नुसरत
कामयाबी, कामरानी की दुआएं मांगती थी, तो उन दुआओं में लफ्ज कहती, ए अल्लाह जो आखिर ज़मान नबी आना है उसके वसीले से हमें फतह अता फरमा दे। वकानू, फरमाया ये लोग यस्तफ्तिहूना, ये फतह तलब करते थे, अलल्लज़ीना कफरू, हुजूर का वसीला देकर काफरों के ऊपर। इससे पता चला मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हजरत मूसा की ज़बान से सुन चुकी थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तौरात पढ़ चुकी थी कि हुजूर पाक का रुतबा, मकाम, मर्तबा, दर्जा, हैसियत और वैल्यूज क्या होंगी। इसलिए वो मैदान जंग में अपनी फतह और नुसरत की कामयाबी की दुआएं हुजूर के वसीले के साथ मांगा करती थी। आओ मैं आपकी खिदमत में 5वीं दलील पेश कर रहा हूं। 28वां पारा, सूरत सफ, सूरत का पहला रकू। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से मुखातिब हैं और हजरत अपनी कौम को कहते हैं व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। कह लोगो, अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, मेरी ड्यूटी है कि मैं ऐलान कर दूं, खुशखबरी दे दूं कि मेरे बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं। यहाँ लफ्ज़ अहमद, हमारे नबी पाक के कई नाम हैं। हुजूर पाक का ज़मीन पे नाम मोहम्मद है, आसमान पे नाम अहमद है। मोहम्मदुन, अहमदुन, हामिदुन, महमूद, तय्यबुन, कासिमुन, आकिबुन, फाहिदुन, फाहदुन, शाहदुन, मशहूद, हुजूर पाक के नाम मौजूद हैं। कई अस्माए मुस्तफ़ा हैं। आप कुरान करीम के आखिरी सफ़े को उठा के देख लें मेरे साथियों, तो हुजूर पाक का नाम अहमद। हज़रत ईसा ने लफ्ज़ बोला व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरी ड्यूटी ये है कि मैं खुशखबरी दे दूं कि मेरे बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं। क्या ये बात साबित नहीं करती कि हमारे नबी अभी आए नहीं हैं, आने से पहले अपना तारुफ रखते हैं, अपनी पहचान रखते हैं। हमारे नबी का तो मामला इतना बुलंद व बाला, अरफ़ व आला, बरतर व बाला है कि आने से पहले दुनिया जानती भी है, दुनिया मानती भी है। मेरे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो ऐलान किया है हुजूर पाक का, आपको पता है, मैं यहाँ एक जुमला कहता हूँ। मुअर्रिख़ इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी शहीद नव्वरल्लाहु मरक़दहु इस मौके पर एक जुमला फरमाते थे, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। अल्लामा फ़ारूकी इरशाद फरमाते थे कि लोगों, कभी आपने गौर किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बग़ैर वालिद के पैदा किया? कभी आपने गौर किया कि हज़रत ईसा को अल्लाह ने बग़ैर मौत के आसमान पे उठाया? का इसकी कई वजह होंगी। एक वजह हमारे नबी की आमद की खुशखबरी का ऐलान भी है कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को इनके लिए इतना भेजा कि इनके वालिद का इंतज़ार नहीं किया, और जब इनने ऐलान कर लिया फिर इन्हें आसमान पे उठाया कि इनकी मौत का इंतज़ार नहीं किया। बड़ों की बड़ी बात होती है। मैं अल्लामा फ़ारूकी का जुमला आपकी खिदमत में नकल कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ऐलान कर रहे हैं। इससे पता चला हमारे नबी अपनी आमद से पहले अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ रखते हैं। मेरे साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा मर्तबा, इतनी बड़े दर्जे और हैसियत के हामिल हैं। आओ मैं एक दलील मजीद आपकी खिदमत में रखता हूँ। तवज्जो, 5 के बाद 6 नंबर की दलील, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, हज़रत रसूलुल्लाह के दुनिया में पहुँच से पहले एक बादशाह गुजरा है, यमन के हमीरी कबीले से ताल्लुक़ रखता था, जिसका नाम शाह तुब्बा था। कुरान करीम ने भी तुब्बा के लफ्ज़ को अल्फाज कुरान में जिक्र करके कौम तुब्बा की बात फरमाई है। ये कौम तुब्बा का बादशाह शाह तुब्बा, ये कौन था? हमीरी कबीले का, यमन का बादशाह है। ये अपने साथ अपनी पूरी पलटून को लेकर सफ़र करता था, अपने वज़रा, मुशीरीन, इनकी जमात को लेकर। कहते हैं एक मरतबा इसने सफ़र करना था मुल्क शाम का, और जब ये अरब की सरजमीन से गुजरा तो मदीना तैयबा की बस्ती से गुजरा। उस वक्त इस बस्ती का नाम यसरब की वादी थी। तो रात को क़याम किया, क्योंकि दिन को सफ़र होते थे, रात को उस वक्त कोई लाइट्स का इंतज़ाम तो नहीं था, इसलिए रात को क़याम करते थे। आजकल मामला बदल गया है, लोगों के लंबे सफ़र हों तो दिन को सोते हैं और रात को सफ़र करते हैं। तो उस वक्त रात को सोते थे, दिन के सफ़र थे, तो रात को क़याम किया। जो शाह तुब्बा के साथ उलमा की जमात थी,
اس جماعت نے رات کو مدینہ کے سنگریزوں کو دیکھا، مدینہ کی بستی کے کھجوروں کو دیکھا، مدینہ کے پہاڑوں کو دیکھا، تو وہ اپنی تورات زبور انجیل کو بھی دیکھتے۔ حضور کی پیدائش سے سالوں پہلے کی بات ہے، اور ادھر مدینہ کے علاقے کو دیکھتے تو انہیں شک پڑ گیا کہ جو ہمیں کتابیں بتاتی ہیں وہ جگہ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے طے کیا کہ صبح ایک مرتبہ پھر وزٹ کریں گے۔ سارے علماء اکٹھے ہوئے اور صبح کی روشنی پھوٹی، اور یہ اپنی عبادت کے بعد لگ گئے اس کی تلاش میں۔ ادھر تورات کے صفحے کھولیں، ادھر مدینے کی زمین دیکھیں، ادھر انجیل کے صفحے کھولیں، ادھر مدینے کے پتھروں کے سنگریزوں پہ تحقیق کریں، تو سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جگہ آخر الزماں پیغمبر کا دار الہجرت ہے۔ ذکر تھا تورات انجیل میں۔ بادشاہ نے ناشتے کے بعد کوچ کا حکم دیا، دربار لگا تھا تو علماء کی درخواست پہنچی۔ دربار نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، علماء کی جماعت دربار میں ملنا چاہتی ہے کوچ کرنے سے پہلے۔ کہا جی ٹھیک ہے، کرسیاں لگوا دی گئیں، دربار لگ گیا۔ شاہوں کا دربار تو پھر شاہی دربار ہوتا ہے۔ 400 علماء اس کے دربار میں پیش ہوئے جو اس کے ہمراہی ہم سفر تھے۔ 400 علماء، سب نے ایک ہی زبان میں کہا کہ بادشاہ سلامت ہم آگے نہیں جانا چاہتے۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ میں نے کوئی آپ کی حق تلفی کی ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت، جس حضرت عیسیٰ کو نبی آپ مانتے ہیں اس حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل کے ہم عالم ہیں۔ کہا جی ہاں۔ کہا یہ کتاب بتاتی ہے آخر الزماں پیغمبر نے آنا ہے، وہ اسی جگہ آئیں گے۔ یہ کھجوروں کی نشانیاں، یہ سنگریزوں کی نشانیاں، یہ پتھروں کی نشانیاں، یہ پہاڑ اور مٹی کی نشانیاں اس کتاب کے مطابق اس شہر پر پوری ہو گئیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے بھی دکھائیں۔ پڑھایا، دکھایا، وزٹ کرایا۔ بادشاہ نے کوچ چھوڑ دیا، کچھ دن قیام کیا، اور قیام کر کے فیصلہ کیا کہ علماء کی جماعت، سوال آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق کیا ہے، میں جواب اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ پھر 400 علماء کے گھر بنوائے، ہر عالم کو گھر بنوا کے دیا اور ان کو وہاں رہائش دی۔ پھر بادشاہ نے، علامہ سہیلی روض الانف میں لکھتے ہیں کہ ایک بالا خانہ بنوایا، ڈبل اسٹوری گھر، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ اس نبی کا گھر ہے جس نبی کے لیے تم یہاں رہ رہے ہو۔ تم اپنی زندگی میں ہونا تو اسے میری طرف سے تحفہ دینا، اور اگر آپ کی نسلوں کے ان سے ملاقات ہو تو پھر وصیت کر جانا کہ یہ گھر اس نبی کے زیر استعمال ہوگا۔ اور پھر بادشاہ نے حضور پاک کے نام خط لکھا، اور اس خط کے الفاظ لکھے کہ یہ خط لے لو، اپنے پاس رکھ لینا، آخر الزماں پیغمبر تک میری یہ تحریر پہنچانا۔ چکوال کے غیورو، آپ کا ذوق تازہ ہے، جاگ رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے اس خط کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ بادشاہ نے محبت میں ڈوب کے لکھا تھا، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر اللہ وابن عمی وشاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ بادشاہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں اس اللہ کی جس اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے، اور آپ وہی احمد ہیں جن کی خوشخبری ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ رسول من اللہ بارئ النسمی، جس اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، آپ اس اللہ کے رسول ہیں۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اے کاش میری عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ میں آپ کی زندگی کو پالوں۔ لکنت وزیر اللہ وابن عمی، میں آپ کا وزیر بھی بنوں گا، آپ کا چچا زاد بھائی بھی بنوں گا۔ اور یہ بات کرنے کے بعد بادشاہ نے پھر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا لکنت وزیر اللہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی، کہا اے کاش اگر آپ پر کوئی اٹیک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو ہاتھ میرا ہوتا، جواب میں تلوار ہوتی، اور اپنی تلوار سے اس کا کلا کما کرتا، خود جان دیتا، آپ کو بچا لیتا۔ یہ بادشاہ نے الفاظ لکھوائے، انہیں دیا اور چلا گیا۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ یہ جو الفاظ بادشاہ نے لکھے ہیں، یہ لمبا ایک قصیدہ ہے، میں پورے کی تشریح نہیں کرتا۔ اس کے ایک ٹکڑے کے لفظ ہیں 2، میں صرف ان 2 لفظوں پر بولنے لگا ہوں۔ اس نے کہا ہے
फलो मुद्द उमरी ला उमरी, ऐ काश मेरी उम्र अब तक लंबी होती। तवज्जो रखना, लकुन्तु वजीरन लहू, मैं आपका क्या बनता, वबना अम्मी, और चचाजाद। अब जरा तवज्जो रखना, मैं पूरी गुफ्तगू का खुलासा दे रहा हूं। ये जो उसने कहा मैं आपका वजीर बनता, चचाजाद भाई बनता, ये समझ आता है? वजीर तो समझ आता है कि बादशाहों के वजीर होते हैं, लेकिन चचाजाद भाई बनना हर बंदे की बस का काम नहीं होता। हर बंदे की बस का काम होता तो चचाजाद भाई तो खानदान में बनते हैं। वो हमीरी कबीले का है, हुजूर बनु कुरैश के हैं। वो हमीरी यमनी है, हुजूर बनु हाशिम है। वो उस मुल्क का है, हुजूर इस मुल्क के हैं। शजरा नसब नहीं मिलता तो चचाजाद भाई कैसे बनता? मेरा एक सवाल है, मैं जवाब देने लगा हूं। ज़ालिका मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील। हुजूर और सहाबा की मिसालें तौरात और इंजील में थी तो सिर्फ हुजूर की नहीं थी, हुजूर की जमात की भी थी। वहां मौजूद था कि हुजूर के वजीर अबू बकर, उमर, उस्मान होंगे, हुजूर का चचाजाद अली हैदर एक कर्रार होगा। वहां ये लिखा हुआ था, तो इस बुनियाद पे उसने कहा लकुन्तु वजीर अल्लाहू वबना अम्मी, कि मैं अगर आपके साथ होता तो मैं अबू बकर का किरदार, उमर का किरदार, उस्मान का किरदार अपनाता, अली हैदर का किरदार अपनाता। ये खिलाफत राशिदा की बात वो कर रहा है। लकुन्तु वजीर अल्लाहू वबना अम्मी कहकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलाफाए राशिदीन के कारनामों का इस्तक़सा कर रहा है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश कर रहा है। और ये वक्त गुजरा कोई 250-300 साल का ज़माना। उसके बाद रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए। जब अल्लाह के रसूल ने हिजरत की तो मदीना तैयबा में हुजूर का 2 कौमों ने इस्तकबाल किया था। एक कौम को खजरज कहते हैं, एक को औस कहते हैं। ये औस और खजरज दोनों सहाबा की कौमें, असल में ये उन्हीं उलमा की औलाद थे जो 400 उलमा को शाह तुब्बा ने घर बनवा के दिया था। और ये लोग हुजूर पाक के इस्तकबाल में बैठे थे। जैसे कुरान कहता है वल्लज़ीना तबऊहुम बेहसान से पहले अल अंसार, अंसार साहबा की ये 2 कौमें खजरज और औस हैं, और ये उसी उलमा की औलाद हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में क़याम कर रहे थे, साहबा ने कहा था हमारे घर में रहे। हुजूर ने फरमाया था मेरी ऊँटनी की महार छोड़ दो, दऊहा फइन्नहा मामूरा, इस ऊँटनी की महार छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। जहां अल्लाह फरमाएंगे बैठ जाएगी। ऊँटनी बैठी थी। हजरत खालिद अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पे, ये वही घर था जो हुजूर पाक के लिए शाह तुब्बा ने बनवाया था। ये कोई आम घर नहीं था, ये वही घर था। उलमा ने लिखा है कि हुजूर पाक का नाम दिया जाता है अबू अयूब अंसारी हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को कि मेज़बान रसूल हुजूर हैं, मेहमान अबू अयूब का। अगर गहराई की नजर से देखो तो हुजूर मेजबान है कि घर इनका है, मेहमान अबू अयूब अंसारी हैं का हुजूर मेजबान है, घर इनका है, बनवाया इनके लिए गया था, तामीर इनके लिए हुआ था, कंस्ट्रक्शन इनके लिए हुई थी। तोहफा, हिबा, गिफ्ट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सालों पहले शाह तुब्बा बनवा के गया था। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम के लिए, हुजूर की नामूस के लिए, हुजूर की रियासत के लिए ये शाह तुब्बा ने मदीना का घर बनवाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और रब्बे करीम ने उसी जगह हुजूर को पहुंचाया। कितना इखलास होगा उस शाह तुब्बा में जिसने हुजूर पर माल खर्च किया था। आप अंदाजा लगाएं, इतने सालों के बाद, इतनी मुद्दत गुजरने के बाद, इतने जमाने गुजरने के बाद, इतने अरसा गुजरने के बाद उसका इखलास, उसकी लिल्लाहियत, उसका तकवा, तहारत, पाकीज़गी, नबी पाक से मोहब्बत, अल्लाह की इताअत, दीन पर खर्च, हुजूर की मुहाफ़ज़त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआवनत, उसकी कितनी गहराई के दिल में, दिल की गहराइयों में छुपी होगी कि जिसको इतने 100 साल के बाद अल्लाह ने अमली जामा पहनाकर हुजूर को वहां रिहाइश दिया। मेरे साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जो अपने आने से पहले इतनी पहचान रखते हैं। मैंने इस पे दावा किया था,
آپ کی خدمت میں کہ حضور پاک وہ ہیں جو آنے سے پہلے تعارف رکھتے ہیں. کسی کا بیٹا پیدا ہونے سے پہلے دنیا جانتی نہیں ہے ہی کون, پیدا ہونے کے بعد انہیں پتا ہوتا ہے کہ جی کون ہے. لیکن میرا نبی وہ نہیں ہے کہ دنیا میں آئے دنیا پہچانے. دنیا میں آنے سے پہلے کوئی پہچان رکھتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھیوں, قاسم العلوم والخیرات کے علوم کے شارح حضرت شیخ الہند کے شاگرد مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے اسی کے لیے لکھا تھا کہ یوں تو سب آتے ہیں, سبھی کے لیے آتے ہیں دنیا میں جانے کے لیے. ایک ہی ہستی محمد الرسول اللہ ہے جو آیا ہے آنے کے لیے, آ کر چھا جانے کے لیے. یہ حضور کی ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ نے اتنے انتظام فرمایا. تو میں نے یہ 6 دلیلیں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے رکھی ہیں. جیسے ہم تبلیغ کے 6 نمبر مانتے ہیں, یہ بھی 6 دلیلیں رسول اللہ کی ذات اقدس کے لیے آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی پاک وہ ہیں, آنے سے پہلے اللہ نے ان کو اتنا اعزاز دیا ہے. تو ہمارے لیے کتنا کرم, کتنا فضل, کتنا احسان, امتنان, رب کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے, ہمیں حضور پاک کی امت میں سے بنایا ہے. میرے دوستو, آج ہم حضور کی شان سن کے تو جزاک اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ یہ کہہ رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی رسول اللہ کی طرح بنائیں. اپنی بود و باش, لیونگ سٹائل, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنا اوڑھنا بچھونا سرکار کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے. میں کسی پر اعتراض کر کے شرمندہ نہیں کر رہا, لیکن اس موقع پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں. میرے دوستو, حضور جیسا لباس بھی ہو, حضور جیسی شکل بھی ہو, پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل ہو. جیسے ہمارے نبی پاک کو رب کریم نے شکل عطا فرمائی تھی, ہماری چہرہ بھی ویسے ہونا چاہیے. جن دوستوں کا نہیں ہے وہ اس پر اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم غلطی کر رہے ہیں, اللہ میں حضور جیسا چہرہ عطا فرما دے. اللہ سے مانگیں. اپنے آپ کو بندہ گناہگار سمجھے تو ایک دن توبہ کی توفیق ملتی ہے, اور بندہ اپنے آپ کو گناہگار نہ سمجھے تو پھر بغیر توبہ کے دنیا سے جاتا ہے. ہم جب مر جائیں گے ہماری سر سے ٹوپی پگڑیاں اتر جائیں گی, ہمارے جسم سے قمیض معاملہ گیا, ہم ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کے جائیں گے, وہی کفن ہوگا. اگر کوئی چہرے پر سنت ہے تو وہ نشانی اس داڑھی مبارک کی ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں بھی جائے گی. میرے دوستو, حق یہ ہے کہ ہم حضور پاک کی تعلیمات, حضور کے فرمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پر, دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.